से मैंने मत मर्डर करे बोली धमक देइचंती आपण जदि चाहूचंती आपण निजे जाऊनाहांती ना मो काम मते करियो दियो आपण जानतु इठू आपण बंचिचंती बोली एते थर आसुचंती एमती कहले हेडू मु हेडू तहसीलदार कहले आगे कि गाड़ी दीटा गाड़ी मते फॉलो करला बाइक ना कार दीटा तापरे सेटू आसिला परे जो हमर 8 नंबर डीएवी स्कूल फ्रंट रे मते पिटला। नमस्कार, मु होची विश्व कलाकार महासंघर प्रेसिडेंट एंड मु अभिनेत्री तो डॉक्टर शर्मिष्ठा नायक जगतसिंहपुर। प्रोब्लेम कौन मु मैरेज करी मैरेज रो 10 वर्ष मिनिमम पर मो हजबैंड डेथ हो गले जिते डेथ हो गले घर लोक तो कहीं आसिले फोन करी हॉस्पिटल डेथ हो गले तापरे बहुत रिक्वेस्ट करी आसिले आमर सब तो आपण मानकर मीडिया भाई माने समस्ते आसी तापरे हॉस्पिटल को तापरे सब कलाकार भाई माने भी आसी तो जिते न आसिले तापरे डेथ हो गला परे राति 11 ରୁ 12:30 भितर आसीचंदी केतबळे मु जानिनी मते एनालिसिस देकी सुआई देथिले जेहेतु मो देह कंडीशन क्रिटिकल हो जाइतला तापरे आसिकिरी कहले जे मु मारी देइछि तांको तापरे आपण मारी देइछि बोली कहले हां के सासुघर लोक अच्छा जेतुल कहले मु मार देइछि तापरे डॉक्टर को कहिचंदी डॉक्टर सोडू कहले जे आपण सीसीटीवी फुटेज चेक करंतु बेलिके कहले तापरे युक्ति करिचंदी बहुत युक्ति जेतुल कहले सार सोडू एफआर लिखि ना प्रतापनगर थाना रे एफआर दिया हला तापरे एफआर दिया हला परे सी सोडू कहले जे आसिले इंक्वायरी करियो जेमती एमाने सोडू फेरार हे गले आ बॉडी की नेले ने संस्कार करियो तापरे मु होडू फोन करला परे सी सोडू कहले तमे तमरा आस आमे हमर अच्छु बेलिकरी कहले संस्कार करियो नेला बेलको तापरे आमे जतबे सेटिके गलु से गं करचनी मो सानो भाई के मारधर करिले मोर छोटो भाईटे मो स्वामी मर जाइछंती मोर केही भी नाहाती पाखे गोटे छोटो भौणी भाई की नेकी जाइछि तापरे मीडिया रू किछि लोक खबर पाइकिरी आसीतिले सहयोग करियो बेलिकरी से माने आसिकिरी सहयोग कले तापरे से माने बुझासुझा कले बुझासुझा करिला परे संस्कार आरंभ होला बेलको से माने कहले आमे क्रिया धरिबो पुतरा छोट पुतरा अछि से क्रिया धइला परे आमे सेतिरे भी एकमत हे गलु छोट क्रिया धरि साइला परे मु सानो भाई के कहली आमे पुणी शुद्धि काम हबो तांको पचार देडुसर अछन मझिया देडुसर जे सी ही एतिक पार्लर मुख्य मंजी तापरे वर्तमान प्रोब्लेम हेछि मु लीगल हेयर अप्लाई कली जतबळे सी कौन कले ना सेठी जतबळे स्वर्ग द्वार मते धमक देले तुमको तमे आम भाई के मार देइछो आमे तुमको मर्डर कर देबो मु हाँ तापरे आ मते घरे पुरेले तांको घरे पुरेले नहीं मोर जिनस पटा मोर सबु कागज पत्र ठारू आरंभ करी सबु अछि गेट लॉक कर देइछन से माने। अच्छा आपन तापरे घरे पुरेले ना ता पूर्व 10 वर्ष हेलानी पुरौ नथिले आमे जतबळे जाऊ तांको रिक्वेस्ट करिवु घर भीतर को जिवु आम घर को सी लॉक करछन तांको घर सहित आम घर रो कोनोसी कनेक्शन नाही। अच्छा तापरे जबरदस्त गेट लॉक करछन अच्छा माने तांको गेट अलगा आम गेट अलगा कोन तांको ना जे रखजदी लॉक करगी सी मोर मझिया देडुसर हेबे ये होचंदी चारि भाई सभा बड़ देडुसर जे से डेथ ही जाइचंती तांको तळ भाई जे से तांकर मिसेस आउ से दुई जन जाक लॉक करछंती सेतिरे सानो जा भी संपृक्त अछंती लॉक करछंती। अच्छा माने से माने जबरदस्त लॉक करी रखी छाडू नादी नहीं तो वर्तमान जाइथिले लीगल रे बाहर करियो वर्तमान मो इखना रहिबी केमिति प्रथम कथा थिला मोर रहिबा पई कि मोर तो स्वामी डेथ हे गले पिला छुआ केही नाहाती सासु भी डेथ हे जाइचंदी मु रहुची भड़ा नेकरी भड़ा नदेले तो मोर घर ओनर बाहर करदब ताहले मु रहिबी कोठी मो घर गेट तो लॉक करचंदी तापरे मु लीगल हेयर अप्लाई करथिली अप्लाई कला परे प्रथमटा खारज करदेले मु होडू पचारला बेलको कोन पई खारज होला ना तम स्वामी आउ जण को बाहाइचंती तुमको किए कहला ना मझिया देडुसर को ना कहले से तो मझिया देडुसर ना जतबळे कहले आरआई मैडम मु कहली जदि मैरेज करी छंती किछि प्रूफ अछि ना नाही किछि प्रूफ नाही मना कले आपण जो मैरेज हेइतला को माने सेटा कोन मेति वैदिक रीति रीति अनुसार बाहागर हेइतला ना लव मैरेज एमती माने को टाइप रो बाहागर हेइतला
ନାଇଁ ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହିଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖଣ ଚାହଣ ଦିନ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ଭାଇ। ଯେଉଁଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା ବାହାଘର ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ଭାଇ, ବ୍ରଜ ସିଂ ଆମର ଯୋଉ କମେଡ଼ି କଳାକାର। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଥିଲେ। ସିଏ ବି ବ୍ରଜ ଭାଇ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ତମର କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଦରକାର? ନା ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ପୁଅ ଚଏସ୍ କରିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲି ସିଏ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଯେଉଁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାରଜ କଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା? ନାଇଁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି? ନା ସେ କଲିକତାରେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘର ହେଇଛି ବୋଲିକି ତମ ମଝିଆ ଦେଢ଼ଶୁର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମଝିଆ ଦେଢ଼ଶୁର କିଏ କହିଦେବ ତ ହେବନି, ତମ କତିରେ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଅଛି? ମାନେ ଯେମିତିକି ମୋର ଆଧାର, ଭୋଟର, ରାସନ, ପ୍ୟାନ୍, ବାହାଘରର କାଗଜପତ୍ର, ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ରସିଦ, ବାହାଘରର ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆ ହେଇଥିଲା କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ବାହାଘରର ଫଟୋ, ସବୁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ନା? ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାଟା କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୁମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସମ୍ପର୍କରୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି? ମୁଁ ତ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓକେ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠେଇ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଠେଇ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କ'ଣ ନା? ସିଏ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଯେ ମୁଁ ମଦ ପିଇକିରି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ଘର ଭିତର ଗେଟ୍ ଚାବି କାହା କତିରେ? ସେ ଥାନାରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଥାନା ଅଫିସର ସାର୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଚାବି। ଯଦି ତାଙ୍କ କତିରେ ଚାବି ରହିଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲି କେମିତି? ଆଉ ମଦ ଯଦି ପିଇଲେ ଆପଣ ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ ସହିବ? ସବୁ ସହିପାରେ, ତା ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଲେ ସେ ସହିପାରିବ କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ସାର୍ ଏତେ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଗାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଝା ଘରେ ଯେଝା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଆଇନକୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ସେ ଡେଟ୍ରେ ବାଣ୍ଟିଲେନି। ତା ବହୁତ ବର୍ଷକ ପରେ ବଣ୍ଟା ହେଲା, ବଣ୍ଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆଉ ଜାଗା ବି ସେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବାହାଘର କାଳରୁ ମୋର ଗେଟ୍ ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ବାହାର କରିବା, ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ଯେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ଟାକୁ। ତ ଏଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତହସିଲଦାର ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଆଇ ତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କନଫର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଆଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର, ମୋ ମଝିଆ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କ କତିରେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଇନକ୍ୱାରି ହୁଏ? ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ନା? ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅର ନାଁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସୁନିତା। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଯିଏ ପାଇବ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ନାଁଟେ ବି ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ତ ଥିବ ନା? ସବୁ କିଛି କାହା ନାଁ ଅଛି? ସବୁଥିରେ ମୋ ନାଁ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ସେମାନେ ମିଛ କହି ସେଟା କଥାଟା ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତହସିଲଦାର କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ କହିବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେମାନେ ମୋତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନା ମୋ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠୁ, ଆଉ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାର କହିଲେ ରାଗିକିନି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିକି ସେଠି ଠିଆ ବି କରେଇଦେଲେନି। ସେଇଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହରିଅର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ନେଲି। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜରକୁ କହିଦେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଦେବି।
ଲିଗାଲ ହେୟାର କାଲିକି ଦେବି। ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି ଯେ ସୋମବାର ମୋତେ କାହିଁକି 4 ଦିନ ସମୟ ନେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସୋମବାରକୁ ରଖିଥିଲେ, ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଗଲି ସେଦିନ ପୁଣି କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲେ। ତାପରେ ରିଟର୍ନ କରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେଇଠୁ ଫଲୋ କରିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଏଠି କନଫର୍ମ ହେଲି ଯେ ମୋତେ ଫଲୋ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଫଲୋ କଲେ? ହଁ, ଗାଡ଼ି 2ଟା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଫଲୋ କଲା। ବାଇକ୍ ନା କାର? କାର 2ଟା। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର 8 ନମ୍ବର DAV ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପିଟିଲା ଗାଡ଼ି ପିଟିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନା? ନାଇଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ପିଟିଲା ତ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇଛି, ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, 9 ତାରିଖ ଦିନ ତାପରେ ପିଟିଲା ପରେ କଣ ହେଲା? 6:30ରୁ 7ଟା ଭିତରର କଥା। ଗାଡ଼ି ପିଟିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରି ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା କି? ଗାଡ଼ି ପିଟିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୋର ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ମିନିମମ୍ 50 ମିଟର କି 100 ମିଟର ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପଡ଼ିଗଲି, ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ସହ ପଡ଼ିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଗାଡ଼ିକି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥିଲା, ଲକ୍ କରିଦେଇକିରି ସେଇଠୁ ପଡ଼ିଗଲି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠୁ ପବ୍ଲିକ୍ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି, ବ୍ଲଡ଼ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆସିକିରି ମୋ ଫୋନ୍ ନେଇକିରି, ମୋ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୋ ହାତରୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କଲ୍କୁ କଲ୍ କଲେ। ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଭାଇ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଏ ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ PCR ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। PCR ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ସେ ଭାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ବୋଲିକିରି ପରିଚୟ ଦେବାରୁ, ତାପରେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ 6 ନମ୍ବର କାଳେ ନେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଭଲସେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋତେ ଫିଡ୍ସ ମାରିଲା, ସେଠି ପୁଣି ଯେହେତୁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲି, ସେଇଠୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକି ଖବର ପଠେଇଲେ। ସେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ SMS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରୁମ୍କୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ 4 ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର କଲେ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା, ଚାଲିପାରୁନଥିଲି, ଏଫଆଇଆର ଦେଇନି। କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଫଆଇଆର ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। PCR ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, 6 ଜାଗା ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ସିଭିୟର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଝିଅ ବୋହୂ ଏମିତି ପିପିଲିରେ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆଉ RI ଅଫିସରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ନ ହେଉଥିବେ। ମାନେ ମିଛରେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। 20ରୁ 25 ଥର ମୁଁ ଯାଇସାରିଛି ସେଠିକି, ପିପିଲିକି। ତାପରେ ବି ମୋତେ ମିଛରେ ସବୁଥରିକ ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ ଡାକିକିରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାରୀ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।